أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد ابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama kita mulakan pengajian tafsir kita yang sudah beberapa minggu kita tidak dapat mengadakan pengajian tafsir kerana saya tidak berkesempatan untuk mengisi pengajian ini. Tetapi alhamdulillah pada hari ini dapat saya kembali mengisi pengajian tafsir daripada kitab Pelita Al-Quran. Dan sebelum kita mulakan pengajian ini, mari sama-sama kita membaca Ratib Al-Atas yang disusun oleh Al-Imam Qutb Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Atas. Dan juga saya minta kepada para jemaah sekalian untuk sama-sama juga di dalam Ratib Al-Atas ini kita niat dengan berkat Ratib Al-Atas, moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan ke atas ayah saya yang sedang warded di Hospital Changi yang bernama Tuan Haji Rahmat bin Abdullah. Moga-moga dikurniakan kesihatan oleh Allah Ta'ala, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat juga penyakit COVID-19 yang sedang melanda dunia ini, dan juga apa sahaja yang kita akan pelajari kelak di dalam tafsir susunan almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, iaitu di dalam kitab Pelita Al-Quran, dijadikan ilmu yang barakah, ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kita mempelajarinya dengan mudah dan dapat kita menyebarkan ilmu tersebut, dan moga-moga kehidupan kita, rumah tangga kita, anak cucu kita semuanya di bawah pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء
وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله تحصنا بالله بسم الله توكلنا بالله بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل والطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل والطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلا الله تائبون إلا الله تائبون إلا الله يا الله بها يا الله بها يا الله
بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا كريم غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعال ووصولهم وفروعهم وهذا من حقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وإلى روحه شيخ علي بن عبد الله باراس وإلى روحه الحبيب عبد الرحمن بن عنقيل العطاس وإلى روحه الحبيب حسين بن عمر العطاس وإخوانه ثم إلى أرواح عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن العطاس ثم إلى روح الحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. رب العالمين. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهر باطن في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى النية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء
wa sallallahumma bi jalalika wa jamalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal al mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa an-naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hathu ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa thawabih. Allahumma arzuqna ya rabbi fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikati al-muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jemaah hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita dapat berjumpa dalam keadaan sihat wal afiah, dan mudah-mudahan perjumpaan kita ini diberkati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan sambung pengajian tafsir Al-Quran susunan almarhum Al-Arif Billah Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri pada surah Al-Baqarah ayat yang ke-179, ya, ayat yang ke-179. Pada beberapa minggu yang lalu, pada ayat yang ke-178, kita telah pun sama-sama memulakan surah ini. Surah ini yang mana pada ayat yang ke-178 ia memulakan berkenaan tentang hukum qisas yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya, di dalam Al-Quran. Maka surah Al-Baqarah ini agak panjang para jemaah sekalian, ya. Surah Al-Baqarah ini panjang sikit dan ia merupakan surah yang terpanjang di dalam Al-Quran, ya. Surah Al-Baqarah dia lebih daripada 200 potong ayat, lebih para jemaah sekalian, ya. Surah Al-Baqarah panjang sekali. Lebih kurang surah Al-Baqarah ini 200, lebih kurang surah Al-Baqarah ini 286, ya, 286, ya. Tadi pada akhir Ratib Al-Atas kita ada membaca ayat Al-Quran dari surah Al-Baqarah, itu merupakan ayat Al-Quran terakhir, ya, dalam surah Al-Baqarah. Maka kita sampailah kepada ayat yang ke-179 ini insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang ke-179, ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab la'allakum tattaqun. Artinya, dan di dalam qisas itu ada kehidupan bagi kamu, wahai orang yang berakal, mudah-mudahan kamu bertakwa, ya. Saya ulang bacaan ayat ini, walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Artinya, dan dalam qisas, yaitu dalam hukum qisas yang Allah Ta'ala tetapkan itu, ada kehidupan bagi kamu, wahai orang-orang. Kamu tu siapa? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang bertakwa. Dan penghujung ayat 179 Allah jelaskan la'allakum tattaqun, agar supaya moga-moga, mudah-mudahan kamu, iaitu orang yang berakal ini, ya, orang yang berakal ini, ya, apa dia? Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa diperjelaskan oleh almarhum Al-Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri dalam ayat ini? Beliau memperjelaskan hukum qisas ini adalah kehidupan bagi umat. Lihat, berarti apa? Hukum qisas yang Allah Subhanahu wa taala nyatakan, ya,
iaitu pada ayat yang ke-178, ya, adalah apa? Adalah suatu kehidupan bagi umat manusia semuanya, ya, bagi umat manusia semuanya. Kenapa bagi umat manusia semuanya? Jadi manusia tu dia tidak sewenang-wenangnya hidup dekat dunia ni. Dia nak buat dia suka tak boleh, ya. Manusia itu nak buat sesuka hatinya, menurut kehendak dirinya, ya, kehendak ikut rasa dia, ikut nafsu dia. Dia nak bunuh siapa dia bunuh, dia nak pukul siapa dia pukul, dia nak cederakan siapa nak cedera, tak boleh, ya. Maka hukum qisas ni memang baik untuk umat manusia. Walaupun orang yang membunuh, ya, orang yang membunuh dihukum bunuh, tidak dimaafkan, adalah juga bagi kepentingan ramai, kerana hukuman yang berat akan mencegah penjahat dari melakukan kejahatan. Tidak mengapa dibunuh seorang atau beberapa orang untuk keselamatan dan keamanan orang ramai. Tengok, Al-Habib Al-Marhum Al-Habib Abdillah memperjelaskan hukum qisas ini dia amat baik untuk umat manusia, agar supaya walaupun manusia yang membunuh itu dihukumkan dibunuh, ya, tidak dimaafkan, ya, walaupun dia minta maaf, tolonglah jangan bunuh saya lagi ni, tidak, hukumnya adalah qisas, maka awak pun akan diqisas, maka mati hukum dia, dia pun dibunuh. Bagus itu, supaya apa? Memberi pelajaran kepada umat manusia yang lain, agar supaya tidak sewenang-wenangnya untuk melakukan kezaliman dan melakukan kejahatan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Dan juga memang kalau kita pandang hukum dia, alamak, tak boleh tolak ansur ke? Tak ada. Sudah dijatuhkan hukum qisas, qisaslah dia, ya. Matilah dia, para jemaah sekalian, ya. Ya, supaya apa? Supaya untuk mencegah kejahatan, supaya kejahatan tidak bermaharajalela di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hukuman-hukuman yang ringan akan menggalakkan si penjahat melakukan kejahatan berterusan. Kalau tak dijatuhkan hukuman qisas, dijatuhkan hukuman sudah dipenjarakan dia 20 tahun, maka dia akan cakap, tengok, aku bunuh orang, aku tak ada apa-apa pun, aku kena penjara je 20 tahun, lepas 20 tahun keluar lagi. Tengok, sebab itu Allah jatuhkan hukuman qisas, tak payah penjara-penjara, diqisas juga. Supaya apa? Supaya manusia tu faham, ya, akan apa? Akan keberadaan manusia di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Sesungguhnya manusia tu dia tak boleh buat sesuka hati dia, ya. Di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini bagaimana, para jemaah sekalian? Ada undang-undang, ya, ada hukum, yang mana hukum dan undang-undang itu kita tak boleh buat sesuka hati kita, kena ikut hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru dengan perkataan apa? Ulul albab, ya. Ulul albab, iaitu orang-orang yang mempunyai akal. Bagaimana orang-orang yang mempunyai akal? Supaya orang-orang yang mempunyai akal itu memahami tujuan, hikmah dan faedah daripada hukum-hukum yang Allah Subhanahu wa ta'ala aturkan, yang mana Allah itu maha pengasih, lagi maha penyayang, dan maha bijaksana, dan lagi maha perkasa. Tu dia, para jemaah sekalian. Jadi bagaimana orang yang ada akal, ya, Allah Ta'ala sebut di dalam ayat Al-Quran ini, ya, pada ayat yang ke-179 ini, ya, walakum fil qisasi walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Ulil albab, orang yang mempunyai akal. Berarti kalau orang yang mempunyai akal, dia tidak akan apa? Dia tidak akan lagi apa? Dia tidak akan lagi dia tidak akan lagi lengah-lengah untuk patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau orang itu juga mempunyai akal, apabila sudah terjadi perkara seperti ini, maka ia juga memberikan pelajaran kepada manusia lain, agar manusia lain tidak sewenang-wenangnya, tidak sesuka hatinya, buat sesuka hati menurut akal mereka. Sudah, ini kita pukul sudah, ini kita bunuh sudah, ini kita cabut mata dia, cabut sudah mata dia, ini kita apa,
Ini kita gunting lidah dia, gunting sudah lidah dia. Jadi manusia tu apa? Ada akal, gunakan. Tapi kalau manusia tu tetap juga melanggar undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala, dia melaksanakan apa yang dia punya suka, maka manusia ini nama saja ada akal, tapi sebenarnya dia tak ada akal. No brain para jemaah sekalian. Ini problem, ya. Berarti apa? Manusia itu no brain, tak ada akal. Begitulah dia. Hakadha, ya. Maka diperjelaskan lagi, orang-orang yang tidak senang dengan hukuman-hukuman yang berat, iaitu orang-orang yang tidak senang dengan hukuman-hukuman yang berat ialah satu daripada dua orang, iaitu orang yang suntuk cara berfikirannya, tidak melihat ke arah yang jauh, atau orang-orang jahat yang tidak berhati perut, yang ingin melakukan kejahatan dan menganiaya sesama manusia. Itu dia. Itu nama orang yang bagaimana? Orang yang apa? Orang yang tidak ada akal, ataupun orang yang tak suka dengan hukum-hukum ataupun ketetapan-ketetapan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bagi orang yang tak sukalah para jemaah sekalian. Ya, dia ada akal tapi dia ingkar. Ya, sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala begini hukumnya, tak ada, dia buat dia punya suka juga. Ya, ini nama dia apa? Orang itu tidak berhati perut. Ya, orang itu tidak apa? Orang itu adalah orang yang jahat. Ya, walau macam mana pun hukum-hukum jinayah. Jinayah ni apa? Jinayah dalam bahasa Arab, jinayah. Dah di bahasa Melayu kan jadilah dia jenayah. Tu dia. Tidaklah dijalankan melainkan dengan peraturan-peraturan yang tertentu, dengan adanya pembicaraan dan penghakiman sebagaimana yang dibuat oleh mahkamah awam. Perlu kita faham juga apa dia, ya. Seperti yang telah pun kita mempelajari ayat sebelumnya, ya. Saya baca sekali lagi lah para jemaah sekalian, ya. Ayat yang ke-178. Allah Subhanahu Wa Taala memperjelaskan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan atas kamu qisas. Apa maksud qisas? Balas bunuh itu kembali, ya. Balas bunuh itu kembali berkenaan dengan orang yang terbunuh. Jadi kalau orang itu dibunuh, kisahnya apa? Dibunuh juga. Ya. Dan Allah Ta'ala kasih contoh. Apa dia? Al-hurru bil-hurri. Hamba dengan hamba. Ya. Wal-abdu bil-abdi. Dan al-hurru bil-hurri. Ya. Hamba dengan hamba. Dan wanita dengan wanita. Ya. Orang merdeka, al-hurru bil-hurri, orang merdeka dengan orang merdeka. Wal-abdu bil-abdi, orang hamba dengan orang hamba. Wal-untha bil-untha, orang perempuan dengan orang perempuan. Faman ufiya, ya, itu satu bab para jemaah sekalian. Lagi satu bab dalam ayat 178 juga Allah Ta'ala jelaskan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Apa maksudnya? Barang siapa yang diberi kemaafan oleh saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikut cara yang baik dan hendaklah menunaikan diah. Ya, diah iaitu ganti rugi. Ya, ini diah dalam bahasa Arab. Ya, diah dalam bahasa Arab diartikan dalam bahasa Melayu ganti rugi kepadanya dengan cara yang baik. Tu dia. Ya, contoh katakan, ya, awak bunuh saya, anak saya pula bilang apa? Sudahlah, tak apa, saya maafkan awak, tapi saya minta ganti rugi. Itu dia para jemaah sekalian, ya. Dan Allah Ta'ala jelaskan apa? Zalika takhfifun min rabbikum. Yang demikian itulah keringanan dan rahmat dari Tuhan kamu. Jadi dengan anak saya tadi, maafkan awak kerana awak dah bunuh saya, itu adalah keringanan dari Allah. Dan Allah Ta'ala dah tetapkan untuk ganti rugi. Itu adalah hukum ganti rugi, cara menyelesaikan masalah yang paling baik. Begitu dia, ya.
faman i'tada, ini penghujung ayat 178. Ini kena ingat betul-betul. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim, ya. Faman i'tada ba'da dzalika falahu 'adzabun alim. Dan barang siapa yang melampaui batas selepas itu, maka baginya siksa yang pedih. Tu dia para jemaah sekalian, ya. Itulah dia. Kita kena ingat, ini ayat yang ke-178 yang telah pun kita baca, kalau tidak silap saya 2 atau 3 minggu yang lalu, ya. Maka pada minggu ini pula ayat yang ke-179 ini para jemaah sekalian yang barusan kita pelajari ini, ya, yang barusan kita pelajari ini. Jadi bila kita nak menjalankan hukum qisas ini, perlu ada aturan, perlu ada cara-caranya. Tak boleh sesuka hati, tak boleh mengikuti apa. Kita nak jatuhkan hukuman pun kita tak boleh suka-suka hati. Katakan di negara kita ada undang-undang, maka perlu mengikuti undang-undang. Panggil polis. Panggil polis para jemaah sekalian. Tak usah banyak cakap. Ya. Bila dah panggil polis, ya, polis pun apa? Okey, awak sekarang ikut pergi balai. Maka angkat, ya. Pun dibicarakan gini. Akhirnya apa? Polis pun siasat, naiklah dia punya kes itu ke mahkamah. Mahkamah pun ada hakim dan sebagainya. Maka kalau hakim jatuhkan hukuman, ya, maka itu adalah hukuman selayak-layaknya bagi orang tersebut. Hakadha. Melainkan apa? Melainkan katakanlah, hakim nak jatuhkan hukuman, apa? Orang pun cakap, Tuan Hakim sebentar. Tak apalah Tuan Hakim, saya tengok dia kesian. Dia pun ada isteri, dia pun ada anak, dia pun keluarga. Dan bila Tuan Hakim tadi memulakan pembicaraan, saya tengok dia pun nampak yang dia itu tidak akan dia tu tidak akan melakukan lagi. Tak apa, saya maafkan, tapi saya minta ganti rugi. Macam gitu para jemaah sekalian, ya, macam gitu. Hakadha. Kan ada tu para jemaah sekalian, beberapa kalau tidak silap saya keluar cerita ini, ya, kes seperti ini, ya, di dalam Facebook para jemaah sekalian, ya, dan diketahui orang ramai, ya, bahawasanya di salah satu negeri, lupa saya di kawasan mana entah, ya, anaknya tu ditembak mati. Jadi akhirnya ditangkap dan dibawa ke pengadilan, ya. Akhirnya bagaimana? Bapa kepada si anak tu memperjelaskan apa? Tak apa, aku maafkan kau. Ya, dah memang takdir anak aku mati ditembak oleh engkau. Ya. Bila Tuan Hakim tanya, kenapa engkau buat demikian? Engkau tak nak dia aku jatuhkan hukuman ke apa? Tak nak. Sebab apa? Agama aku mengajar aku seperti ini. Agama Islam mengajar kita seperti ini. Kata begitulah dia para jemaah sekalian. Memang sah baginda Nabi SAW mengajar kepada kita, biar orang buat jahat dengan kita, jangan kita balas dengan kejahatan. Tapi orang buat jahat pada kita, kita boleh mempertahankan diri. Ya, orang katakan nak bunuh kita, dia tahu-tahu dia kejar kita dengan parang ke dengan pisau, kita boleh mempertahankan diri kita. Tapi jangan pula bila kita dah mempertahankan diri kita, orang itu lemah, jatuh, kita pula ambil parang, ambil pisau, kita nak bunuh dia. Contoh juga sama seperti apa? Seperti Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Ya, saya dengar kisah ini daripada guru saya sendiri, iaitu Habib Umar bin Hafid, memperjelaskan apa? Salah satu dalam peperangan, lupa saya nama peperangannya. Ini sedang terjadi peperangan. Jadi terjadilah pertempuran antara Sayyidina Ali dengan orang kafir ini. Ya, lawan. Akhirnya orang kafir ini jatuh dan pedangnya terlepas dari tangannya. Itu kalau pedang itu diteruskan oleh Sayyidina Ali, maka akan mati orang tersebut. Orang kafir itu pun meludah ke muka Sayyidina Ali. Bila meludah ke muka Sayyidina Ali marah. Tahu-tahu Sayyidina Ali dah hayunkan pedang dia, sempat Sayyidina Ali menahan pedangnya itu dan memasukkan balik pedang itu ke dalam sarungnya, dan Sayyidina Ali pun menghulurkan tangan kepada musuh itu. Musuh itu pun tanya kepada aku kan musuh engkau, bunuhlah. Sekarang aku dah tak berdaya dah. Ya, aku dah tak boleh buat apa-apa dah. Aku pasti mati. Apa kata Sayyidina Ali? Aku bunuh kerana Allah. Tapi bila engkau ludah aku marah. Aku tidak membunuh orang dengan sifat marah.
Lihat, aku bunuh orang kerana Allah. Tengok para jemaah yang dirahmati Allah. Memang susah kita nak buat gini. Sampaikan cerita gini senanglah. Kalau saya kena sendiri pun mungkin saya pun tak sampai kepada makam Sayyidina Ali. Macam Sayyidina Ali, ya, kita kalau meletup, marah-marah, jangan, you don't try. Gitulah para jemaah sekalian kan dia. Tapi itulah dia yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Hakadha. Jadi apa? Ya, Nabi mengajar kita supaya apa? Maafkan orang, sudah selesai, sudah. Maafkan. Tak apa, maafkan. Ya, hakadha, begitulah dia. Tapi hukum Allah tetap hukum Allah. Ya, kita tak boleh biarkan ada orang nak menganiayakan kita. Tak apalah, tak apalah. Orang nak masuk rumah aku curi-curilah. Orang nak bunuh aku, bunuhlah. Orang nak bunuh anak bini aku, tak apalah. Kerana apa? Apa sebab tak apa? Ini semua takdir Allah. Tak boleh macam ini. Tak boleh. Kita kena mempertahankan diri kita. Hakadha para jemaah sekalian. Baik, itulah ayat yang ke-170 berapa? 179. Baik, kita teruskan kepada ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi. Kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan alwasiyatu lilwalidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Ini dia. Apa maksud daripada ayat ini para jemaah sekalian? Ya, kutiba alaikum, diwajibkan, ditetapkan atas kamu semua. Wahai kamu semua, alaikum ini iaitu manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Idza hadara, apabila, jika salah seorang dari kamu, ya, ahadukumul maut, ya, didatangi mati ataupun didatangi kematian ataupun tanda-tanda mati, ya, intaraka, jika ia meninggalkan harta, ya, agar lebih baik ia membuat wasiat. Untuk siapa? Untuk ibu bapa, kaum kerabat secara berpatutan. Ini adalah satu kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Lihat para jemaah sekalian, ayat ini juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, ya, mengingatkan kepada kita supaya kita buat wasiat. Bagus juga buat wasiat para jemaah sekalian. Sebab itu ada sebahagian dari para alim ulama jelaskan apa? Sunnah wasiat. Sunnah wasiat tu sunnah para jemaah sekalian, ya. Nanti kita tengok wasiat yang macam mana yang diperjelaskan para jemaah sekalian, ya. Dulu kalau ulama-ulama dulu mereka kalau nak tidur mereka tulis wasiat. Isi kandung wasiat mereka tu apa? Salah satu daripada isi kandung wasiat mereka tu apa? Mereka mengingatkan, aku mewasiatkan kepada anak-anak aku. Kadang-kadang mereka tulis nama-nama anak-anak mereka pun mereka tulis. Siapa saja di bawah tanggungjawab mereka tulis. Ya, juga dia wasiatkan kepada anak-anak murid dia. Kadang-kadang nama anak murid tu semua dia tulis satu persatu. Dia tulis. Agar apa? Kebiasaan para alim ulama, mereka tulis wasiat tu apa? Agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah. Jangan tinggalkan solat berjemaah 5 waktu. Jangan tinggalkan Al-Quran. Jangan tinggalkan berselawat atas Nabi SAW. Jangan tinggalkan bangun malam. Ya, usahakan khatam Al-Quran. Ini yang basic-basic selalu ditekankan oleh para alim ulama. Ya, mereka tidak membicara tentang harta. Biarlah dia punya harta dia ada. Engkau naik dekat mana? Engkau naik dekat Bukit Timah, dalam bukit tu ada emas 5 kilo aku punya. Ya, tak ada. Dia tak ada tulis tentang harta, ya. Aku punya kereta BMW 10 biji tu tak ada para jemaah sekalian, ya. Ulama-ulama dulu mereka kalau tulis wasiat, wasiatnya mereka apa? Wasiatnya ingat kepada Allah. Ya, bukan macam sekarang. Orang tua kaya tapi bila mati anak dengan anak bergaduh rebut harta. Minta maaf lah, mak terlepaslah cakap lah, minta maaf lah para jemaah sekalian, ya. Tapi ini kenyataan terjadi para jemaah sekalian. Tengok Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan kita peringatan para jemaah sekalian. Baik, bila lagi satu perkara yang boleh saya faham, ya, yang boleh saya kongsikan dengan para jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran ni. Perhatikan betul-betul. Kutiba alaikum idza hadara
idza hadara ahadakumul maut, ya, ditetapkan atas kamu untuk menulis wasiat apabila telah datang kepada kamu tanda-tanda kematian. Agak-agak tanda-tanda kematian tu apa para jemaah sekalian? Salah satu faktor tanda kematian adalah apa? Dijelaskan, salah satu faktor tanda kematian adalah usia kita tambah. Hari ini 10 tahun, besok 11, tahun depan 12. Berarti apa? Makin hari usia kita makin tambah, makin tambah, makin tambah, makin tambah. Berarti apa? Ni dekat hari mati. Lagi satu, diperjelaskan juga oleh para alim ulama. Saya dengar sendiri daripada almarhum Habib Munzir Al-Musawa memperjelaskan apa? Ketahuilah, katanya, bila kita tarik nafas ni, lepas tu kita buang nafas kan, bila kita tarik nafas ni berarti apa? Makin dekatlah hari untuk kita mati. Sebab apa para jemaah? Sebab kalau kita tarik nafas, tak dapat buang nafas dan tak dapat tarik lagi, sumbat tu dapat mati kita. Tapi ini kita boleh. Berarti apa? Makin dekat hari mati kita. Lagi satu para jemaah sekalian, ya, manusia ni berubah. Awal dia muda, setelah itu dia tua. Kalau dah tua, sebab itu ada beberapa keterangan-keterangan yang memperjelaskan apa? Manusia tu kalau sudah usia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ini kena standby ni semua para jemaah sekalian. Tapi itulah kadang-kadang orang masih nak happy-happy lagi, orang masih nak sukaria, ya. Maksudnya saya tu sukaria tu apa? Ya, kurang ingat Allah, ya. Kurang ingat kepada nak mendekatkan diri pada Allah tu susah, ya. Dia ingat nak happy-happy saja. Bukan tak boleh happy-happy, boleh, tak ada masalah. Tapi dalam happy-happy tu jangan lupakan Allah. Bukan tak boleh kita jalan-jalan, boleh kita nak jalan-jalan, nak pergi makan angin ke mana ke, boleh. Tapi dalam makan angin kita tu jangan lupa, walaupun kita bermusafir, tapi kalau sudah waktu sembahyang, ya. Kan bagus kalau kita pergi mana-mana, ya. Saya sering para jemaah sekalian, ya, bila saya nak musafir, pasti saya akan bawa dua perkara, dua benda tu pasti saya bawa, ya. Kadang-kala saya bawa semua. Apa dia? Sunnah para jemaah sekalian, bila kita musafir, sunnahnya orang musafir dia bawa apa? Satu, bawa gunting, bawa cermin, bawa sikat, bawa celak, bawa habbatus sauda, bawa kayu siwak, bawa minyak wangi, bawa tasbih, bawa Quran, dan juga kitab wirid yang selalu saya amalkan daripada Habib Umar bin Hafid, iaitu kitab Khulasatul Madad. Kadang-kala juga saya bawa apa? Saya bawa tempat bara kecil je, dengan arangnya sekali, ya, dengan stangginya, dengan kayu gaharunya saya bawa. Supaya apa? Nanti bila kita sampai ke tempat tujuan, mungkin kita tinggal dekat hotel ke, tinggal dekat chalet ke, tinggal dekat homestay ke, ya, nanti saya bakar. Sunnah hukumnya para jemaah sekalian. Dan saya suka apabila bermusafir, nanti dalam kita bermusafir tu, bila dah sampai tempat tujuan tu, saya suka buat apa? Nanti kita sembahyang, kita semua kumpul dekat hall sini, ya, kita sembahyang berjemaah. Walau macam mana kita pergi jalan-jalan mana-mana sekalipun, okeylah. Kalau katakan kita keluar sehari suntuk, kita keluar sampai ke malam, berarti kita akan sembahyang semua dekat luar. Tapi nanti bila balik, kita dah rehat, ingat subuh nanti kita sembahyang berjemaah. Pasti wirid itu tak boleh dilupakan, ya. Wirid itu tak boleh lupakan. Apa dia? Wirid pada pagi hari, ya. Doa pada solat, doa pada apa? Doa fajar, ya. Apa lagi para jemaah sekalian? Wirdul Latif Imam Haddad, Yasin, ya, Hizib Hizib Nawawi, ya, wirid Imam Nawawi, Hizib Sakran, solat duha, solat isyraq dengan solat duha. Ini pagi jangan lupa para jemaah sekalian. Ini sunnah, ya. Ini sunnah para jemaah sekalian. Hakadha, begitulah dia, ya. Dan juga
salah satu juga tanda-tanda kematian ni para jemaah sekalian. Apa dia? Minta maaf lah para jemaah sekalian. Saya tempoh hari, janggut ni panjang, lepas tu gatal. Lepas tu saya pun cakap dengan isteri saya nak cukur lah. Cukur lah janggut, tengok merah-merah, gatal-gatal semua. Jadi saya cukur. Bila saya cukur, dah licin, baru beberapa hari ni, bila saya tengok dekat cermin, dah tumbuh janggut aku, dah tumbuh misalnya. Kali saya nampak putih, dah banyak pula janggut aku beruban. Jadi saya cakap dengan anak-anak saya, tengok baba pakai janggut dah uban. Dia bilang apa? Alamak, baba old already. Berarti apa para jemaah sekalian? Senanglah, boleh kita ambil kesimpulan. Bila dah ada putih-putih ni, uban-uban ni para jemaah sekalian, berarti kita sudah senja usia kita. Kalau dah mula sakit-sakit, sudah senja usia kita. Kesihatan kita mula menurun. Berarti sudah senja, sudah siap-siap lah. Kita kena siap-siap, kita punya bag luggage tu kena siap-siap. Sebab apa? Bila dia datang, dia tidak beri salam, dia tak ada hantar card invitation, tak ada. Dia datang, dia cekup tu habis. Siapa yang datang ni? Malaikat maut. Habis bag tu apa? Ya, bag tu ialah isi ibadah kita lah. Macam tu boleh jemaah sekalian. Ya, kita kena ingat. Kadang-kadang kita lupa. Itu dia. Tengok ayat hari ini bagus. Allah Ta'ala ingatkan kepada kita ni. Ya, bagus sekali. Apa penjelasan daripada almarhum Habib Abdillah Al-Jufri? Beliau memperjelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan orang yang hampir tiba ajalnya dengan adanya tanda-tanda umpama sakit yang berlarutan atau sudah lanjut usianya, supaya membuat wasiat kalau ia ada meninggalkan harta kekayaan. Kalau dia ada harta, buat wasiat tinggalkan. Arti wasiat di sini iaitu pemberian dilaksanakan setelah matinya yang membuat wasiat. Wasiat itu dibuat untuk kedua ibu bapa, kaum kerabat dengan pembagian yang berpatutan. Hukum dalam ayat ini terlaksana sebelum turunnya ayat yang menerangkan hukum perwarisan, iaitu apa? Hukum faraid. Ataupun faraid kalau dalam bahasa Melayu apa? Hukum pembahagian harta pusaka. Itu dia. Tetapi setelah turun ayat tersebut, iaitu ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-14, ayat 11, 12, 13, 14 dari surah An-Nisa, dan dikuatkan pula oleh sebuah hadis Nabi SAW dengan Nabi bersabda, innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithih. Itu dia. Atau kama qala Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah memberi tiap-tiap yang berhak akan haknya, maka tidaklah ada wasiat bagi waris. Riwayat Imam Ahmad. Maka ayat ini pun dimansuhkan. Dimansuhkan, maksud mansuhkan tu bagaimana? Berarti apa? Hukum wasiat tidak berlaku kepada ibu bapa, tidak berlaku kepada kaum kerabat, family, tak boleh. Kenapa tak boleh para jemaah sekalian? Sebab ibu bapa, ahli keluarga ini adalah ahli waris. Ahli waris apa? Ahli waris yang akan mendapatkan bahagian dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Jadi sebab itu wasiat harta tak boleh pakai. Tapi wasiat yang macam mana boleh pakai? Wasiat pesanan. Kalau saya mati, katakanlah saya mati, saya pun tulis wasiat kepada isteri saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kepada isteriku Suryati binti Abdul Rahim, anakku Fatimatul Zahra, Ali Zainal Abidin, Ahmad Tajul Arifin, Muhammad Al-Baqir. Kalau malam ini baba mati, baba mohon maaf atas segala kesalahan-kesalahan baba, halalkan makan minum, dan baba ampunkan semua kesalahan-kesalahannya.
Dan ingat, jangan lupa sembahyang 5 waktu berjemaah, ya, jangan lupa hukum-hukum Allah dilaksanakan. Ini pesan macam gini, wasiat macam gini pakai boleh. Sebab apa? Dia tak ada kena-mengena tentang harta, ya. Sebab ini wasiat merupakan nasihat untuk ahli keluarga. Juga saya tambah katakan kepada anak-anak murid saya, ya, yang selalu membantu saya dalam urusan majlis Rasulullah, harap dapat teruskan majlis Rasulullah, kerana ini merupakan amanah daripada almarhum Habib Munzir, ya. Ini wasiat macam gini boleh pakai. Tapi wasiat ni duit baba yang ada dekat dalam bank OCBC tu 500 million. Banyak duit aku. Ya, contohlah. Ini untuk ini untuk siapa? Ini untuk Fatimatul Zahra, anak perempuan saya. Tak boleh pakai. Ya. Ini saya punya emas yang saya ada, saya simpan dekat dalam bank treasurer. Wah, salah. Ya, salam. Kaya betul aku. Amin, alhamdulillah. Ya. Ini semua saya kasih pada isteri saya. Tak boleh pakai. Tak boleh pakai para jemaah sekalian. Sebab apa? Anak dan isteri saya adalah ahli waris. Sebab bila saya mati, mereka akan mendapatkan hak mereka tu ada pada harta saya. Tu dia para jemaah sekalian. Tapi kena ingat satu, jangan lupa para jemaah sekalian, hukum faraid ini bukan hukum manusia tau. Hukum faraid, hukum Allah Subhanahu wa taala, undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sebagai orang Islam, sebab itu, ya, ayat 180, kalau kita buka balik ayat yang ke-179, Allah dah kenapa? Allah dah canon kita dah, maksud sekalian. Ya, maksud saya apa? Allah dah ingatkan kita dah. Apa dia? Allah ingatkan ulul albab. Ulul albab, kata Allah Ta'ala. Ulul albab tu apa? Orang yang mempunyai akal. Maka kalau dia mempunyai akal, dia akan ikut apa undang-undang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat ini juga apa? Halal muttaqin, ujung pada ayat yang ke-180, Allah Taala halal muttaqin, kewajipan atas orang-orang yang bertakwa. Tak boleh suka-suka para jemaah sekalian, ya. Mari kita tengok wasiat macam mana dijelaskan di dalam tafsir ini. Adapun wasiat yang wajib pada permulaan Islam kepada para ibu bapa dan kaum kerabat itu ialah untuk membasmi adat Arab zaman jahiliyah yang membuat wasiat kepada orang-orang yang jauh dan tidak ada hubungan kerabat semata-mata kerana hendak bermegah-megah dan mencari nama serta hendak pujian. Ini maksud dia bagaimana? Maksud daripada hadis yang tadi Nabi SAW jelaskan, innallaha a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithi. Sesungguhnya Allah telah memberikan tiap-tiap yang berhak atas haknya. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberi tiap-tiap yang berhak akan haknya, maka tidaklah ada wasiat bagi waris. Maka ni penjelasan maksud daripada hadis ini. Saya ulang sekali lagi. Adapun wasiat yang wajib pada permulaan Islam kerana para ibu bapa adapun wasiat yang wajib pada permulaan agama Islam kepada para ibu bapa dan kaum kerabat itu ialah untuk membasmi adat Arab pada zaman jahiliyah. Tu dia. Adat Arab zaman jahiliyah, faham tak kita apa? Zaman jahiliyah berarti apa? Zaman yang orang tidak tahu tentang hukum, hakam dan ketetapan agama Islam. Itu maksudnya zaman jahiliyah. Contoh, kan kita belajar sejarah. Zaman jahiliyah bagaimana? Kalau orang itu, kalau isterinya itu melahirkan anak perempuan, dibuat apa? Anak perempuan tu ditanam hidup-hidup, dibunuh. Kerana apa? Dijelaskan anak perempuan tu tidak akan mendatangkan kesenangan. Bahasa kasar senang apa? Anak perempuan tu suai. Gitu para jemaah sekalian. Ini zaman jahiliyah. Padahal tidak. Anak laki-laki membawa kebahagiaan, anak perempuan membawa kebahagiaan. Ya? Takkan orang mati terus kita tanam hidup-hidup. Haram hukumnya. Tu nama dia zaman jahiliyah. Tu dia. Ya, tu dia.
Dan juga zaman jahiliah tu bagaimana? Ya, zaman jahiliah mereka menganggap orang perempuan ini adalah apa? Adalah dia manusia, tapi manusia yang boleh digunakan untuk senang-senang. Jadi kalau dia happy dia pakai, dia tak happy dia buang. Gitu para jemaah sekalian. Ya, dan juga ada zaman jahiliah di zaman-zaman zaman-zaman Rom, Julius Caesar tu semua para jemaah sekalian, ya, kalau kita baca sejarah, kesian orang perempuan para jemaah sekalian. Kesian orang perempuan, ya, seperti tidak ada nilai, tidak ada harga bendanya. Kadang-kala apa? Orang perempuan itu apa? Mereka lebih suka melihat orang perempuan tu dengan tidak memakai pakaian. Biarlah pakai baju tutup sikit-sikit sudah tak apa. Itu satu hal. Dan dengan orang perempuan, dengan orang laki-laki pun dia syok juga. La ilaha illallah. Ini problem para jemaah sekalian. Ya, mana boleh orang laki-laki boleh apa? Boleh syok dengan orang laki-laki. Orang perempuan boleh syok dengan orang perempuan. Ni something wrong para jemaah sekalian. Ini orang no brain. Tak ada akal para jemaah sekalian. Sepatutnya yang dinamakan orang laki-laki, dia syok dengan orang perempuan. Yang namanya orang perempuan, dia syok dengan orang laki-laki. Barulah kita datangkan hukum Islam, hukum nikah kahwin. Kata ini tak ada kena mengena, tak ada apa tahu. Allahu akbar, la ilaha illallah. Inilah zaman sekarang ni macam ni lah, ya. Kita lihat lagi apa yang dijelaskan. Setengah ahli tafsir pula, iaitu sebahagian daripada ulama-ulama ahli tafsir pula berpendapat ayat ini hanya mansuh hukumnya. Ya, mansuh hukumnya. Mansuh tu dibatalkan penggunaan hukum pada para waris yang sudah mendapatkan bahagian yang ditetapkan oleh syariat. Berarti apa? Ayat ini juga diperjelaskan apa? Ahli waris yang sudah mendapatkan bahagian daripada wasiat ini, ya, dimansuhkan hukumnya pada ahli waris yang sudah mendapatkan bahagian. Jadi ahli waris yang dah mendapatkan bahagian, mereka dah tak boleh lagi mendapat wasiat. Ada ulama' tetapi andainya ada kaum kerabat yang tidak akan mendapat pusaka si mati, itu kerana ada sebab yang melindunginya atau bukan tergolong dalam golongan waris, maka sunnah juga diwasiatkan dengan kadar yang berpatutan, tidak lebih dari 1/3 harta itu. Contohlah katakan, ya, dia macam ni macam sekalian, ya, macam ni. Dalam hukum faraid, dia ada hukum terhalang, mahjub nama dia. Mahjub ini kalau dia ada far'ul waris nama dia. Contoh, ya, contoh. Katakan saya mati. Far'ul waris adalah anak laki-laki. Ya. Anak laki-laki saya, ya, ataupun anak perempuan saya ada anak, berarti cucu pada saya. Ini cucu tak boleh dapat para jemaah sekalian. Kenapa cucu tak boleh dapat? Sebab ada far'ul waris, ada anak laki-laki. Ya. Jadi cucu terhalang untuk mendapat harta sebab ada anak laki-laki. Ya. Jadi cucu ini kerana dia terhalang tak dapat harta pusaka sebab ada anak laki-laki. Pendapat ulama ini jelaskan pendapat setengah ulama tafsir jelas apa? Cucu boleh dapat wasiat. Tapi wasiat dia bagaimana? Wasiat tersebut, katakanlah saya tulis wasiat, duit saya 5 bilion kasih pada cucu saya. Tak boleh. Dia tak boleh dapat 5 bilion. Tak boleh para jemaah sekalian. Dia boleh dapat apa? Dia boleh dapat berapa? Dia boleh dapat hanya berapa dia boleh dapat? Hanya 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Tu dia, ya. Itu wasiat para jemaah sekalian. Kenapa tak boleh dapat 5 bilion semua, Ustaz? Kalaulah dia dapat 5 bilion semua, macam mana kita nak bagi pada harta warisan yang berhak untuk mendapatkan? Tak boleh lah. Sebab apa? Semua dia kawap semua. Tak boleh lah para jemaah sekalian. Begitu dia. Hakaza.
Ya, sebab itu diperjelaskan apa? Dengan kadar, ya, dengan kadar apa? Tengok Allah Taala jelaskan, kutiba alaikum idza hadara ahadukumul maut in taraka khairan alwasiyata lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf, kata Allah Taala. Bil ma'ruf di sinilah dengan berpatutan. Di sini ulama perincikan apa maksud berpatutan tersebut. Tu dia. Hukum membuat wasiat yang serupa ini adalah sunnah. Kan tadi awal-awal saya bilang kan, sunnah. Dan ada pula sebagian ulama berpendapat ianya adalah wajib. Hukum membuat wasiat pada umumnya adalah apa? Hukum membuat wasiat pada umumnya adalah sunnah, walaupun oleh orang yang tidak meninggalkan harta, memadai dengan wasiat memperingatkan ahli waris supaya membuat kebajikan, jangan bertelingkah dan sebagainya. Tadi saya jelaskan, ya, jangan tinggalkan sembahyang berjemaah, usahakan sembahyang 5 waktu berjemaah. Ni dia, ya. Wasiat itu hendaklah dibuat menurut peraturan syariat agama Islam. Ya. Mesti buat peraturan menurut syariat agama Islam. Tak boleh buat apa wasiat bukan menurut peraturan agama Islam. Ya, kalau ya, katakanlah saya buat apa? Saya buat wasiat. Saya pun tulis, ya, kepada anak-anak saya, kalau saya mati, ya, sebab kita tinggal dekat Jucak Kompleks, jangan lupa Jucak Kompleks ni ambil dengan harta yang saya ada ni, jadikan Jucak Kompleks disco. Ini haram. Jadikan Jucak Kompleks ini untuk dijadikan apa? Bar. Ini haram. Tak boleh para jemaah sekalian. Tak boleh. Ya. Tak boleh. Ya. Dan juga banyak lagi lah pembicaraan tentang wasiat ini. Dia banyak sekali peraturannya para jemaah sekalian. Apalagi kita di negara kita Singapura, ya. Kita sebenarnya alhamdulillah tahu negara kita Singapura ni ada Majlis Ugama Islam Singapura. Banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat mengaturkan. Tapi yalah, itu apa maksud saya? Tapi normal lah para jemaah sekalian. Apa maksud saya normal? Ya, ada orang kadang-kadang dia tak agree, dia tak setuju. Kadang-kadang dia setuju. Saya cakap sekarang, ya, ini pendapat saya lah. Ya. Walaupun mereka, ya, dan senang cakap lah, ya, yang membuat undang-undang ni semua manusia, dan mereka cuba sedaya upaya mengikut apa yang telah dijelaskan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Kadang-kadang dia bertembung dengan hukum-hukum, ya, hukum-hukum negara. Jadi dia kadang-kadang perlu untuk dialter para jemaah sekalian, ya, perlu untuk dialter, tapi alterationnya itu sesuai dengan kadar yang telah ditetapkan dalam agama Islam. Ya, kalau katakan tak dapat kita pecahkan masalah itu dengan cara apa, kalau kita tak dapat pecahkan masalah itu dengan cara mazhab Syafi'i, mungkin kita dapat pecahkan masalah itu dengan selain daripada mazhab Syafi'i yang membawa apa, yang memberikan kemaslahatan, kebahagiaan, kerukunan, ketenangan pada umat Islam di negara kita. Nanti ini masuk bab wasiat, tau para jemaah sekalian. Nanti bila kita masuk pada ayat-ayat lain, ya, nanti ya, mudah-mudahan, ya, kita panjang umur, kita dapat sampai kepada surah An-Nisa. Surah An-Nisa tu lagi tu ada bab berkenaan tentang apa? Bab berkenaan tentang perkahwinan, bab berkenaan dengan cerai, bab berkenaan tentang apa, radha'ah. Ini semua para jemaah sekalian, ini semua kena tahu, ya. Kena tahu para jemaah. Tak apalah, pelan-pelan insya-Allah. Yang penting kita tahu wasiat hukumnya macam mana. Begini ya, yang telah kita pelajari bersama ini. Ya. Apa jua wasiat yang dibuat melanggar hukum-hukum syariat tidak harus dilaksanakan dan orang yang melakukannya adalah berdosa. Tengok. Haram hukumnya, tak boleh. Selain dari itu, wasiat yang dibuat itu hendaklah menurut arti kata bil ma'ruf, dengan cara baik, tidak bersikap aniaya atau menyakiti sesuatu pihak atau golongan. Jangan berwasiat untuk orang kaya. Minta maaf. Tengok cerita Madu 3 tak, jemaah sekalian.
ya, bila tiga-tiga beradik tu, ya, bapak dia meninggal, tengok abang dia tu bagikan harta warisan tu macam mana. Yang ini dapat stable kuda, yang ini rumah-rumah sewa, yang ini duit, yang ini gini, yang ini gini. Adik paling bongsu dia kasi apa? Rumah yang indah. Tu, ya, tengok baju jemaah sekalian. Abang yang lagi dua tu dapat kuda, dapat stable, dapat duit, dapat apa. Adik yang bongsu dia dapat rumah ni je. Ya Allah. Sebab itulah kalau kita tengok cerita Piramli tu, cerita apa nama, Madu Tiga pula, Tiga Abdul. Ya. Tiga Abdul. Sebab tu, ya, Piramli cakap apa? Ini tidak adil. Memang betul baju sekalian. Ya. Kadang-kadang bila kita tengok movie-movie ni, ada dia punya apa? Dia punya apa nama? Dia punya pelajaran dia para jemaah sekalian, ya. Tu dia. Dan juga diperjelaskan bahawa jangan berwasiat untuk orang kaya dengan meninggalkan orang miskin. Kita dah tahu orang ni kaya raya, harta banyak, rumah besar dan segalanya. Tak apa, orang kaya kita tak payahlah wasiatkan dia, tak apa. Ya. Pakcik, awak dulu selalu bantu bapak saya kan. Jadi bapak saya dah meninggal. Jadi begini, wasiat bapak saya ialah apa? Awak tak dapat apa-apa pun. Tapi saya selalu dah tolong bapak awak, tahu, saya belanja duit saya. Itu adalah amal jariah pakcik kepada bapak saya. Cari orang-orang susah, ya, anak-anak yatim, ya, orang-orang yang memerlukan. Ini wasiatkan lagi bagus para jemaah sekalian, ya. Dan jangan lebih dari 1/3. Ya, bila kita menulis wasiat nak berikan kepada orang yang bukan yang tak dapat harta warisan, ya, dia tak boleh diwasiatkan lebih daripada 1/3. Dia kalau wasiatkan lebih 1/3 tak kira para jemaah sekalian. Jadi wasiat tu tetap kira, tapi dia hanya dapat 1/3 saja, tak boleh lebih dari itu. Jika lebih, terserah kepada ahli waris untuk meluluskan yang lebih ataupun tidak. Berarti kalau lah katakan ada wasiat yang dia wasiatkan lebih daripada 1/3, tapi ahli waris no, hukum jelaskan 1/3. Tapi kalau ahli waris tak apalah, kita semua setuju, awak macam mana dekat dalam surat wasiat tu dia bilang awak dapat awak dapat lebih daripada 1/3. Okeylah, biar dulu. Itu pun ada keterangan para alim ulama memperjelaskan apa? Dengan syarat. Syaratnya apa para jemaah sekalian? Semua ahli waris sudah mendapatkan haknya menurut hukum faraid, baru boleh cakap tentang wasiat. Selagi ada ahli waris yang belum lagi mendapatkan secara faraid, secara hukum pembahagian harta pusaka, yang si wasiat ni jangan cakap dulu. Kasih selesai yang ahli waris dulu, baru boleh cakap dengan yang wasiat. Begitulah dia para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Baik, ayat yang ke-181, faman baddalahu ba'dama sami'ahu fa innama ithmuhu 'alal ladzina yubaddilunah innallaha sami'un 'alim wallahu a'lam bissawab. Saya rasa saya cukupkan sampai di sinilah, ya. Ini pun dah 1 jam lebih dah para jemaah sekalian, ya. Jadi insya-Allah nanti minggu depan kita sambung pada ayat yang ke-181, ya, dalam surah Al-Baqarah insya-Allah. Baik para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum kita akhiri kita punya kelas ini para jemaah sekalian, saya nak minta sama-sama kita semua membaca surah Fatihah para jemaah sekalian, ya. Saya niatkan dengan berkat surah Fatihah, dengan berkat tafsir Al-Quran, dengan berkat Ratib Al-Attas, dengan berkat Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas, pengarang Ratib Al-Attas, dengan berkat pengarang kitab Pelita Al-Quran iaitu almarhum Habib Abdullah bin Ahmad Al-Jufri, dengan berkat almarhum Habib Munzir, dengan berkat guru saya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, ya, mari sama-sama kita baca Fatihah khas untuk abah saya, ayah saya, ya, yang sedang sakit, ya.
ada di Hospital Changi Hospital. Kita baca Fatihah, moga-moga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesembuhan, panjangkan usia beliau, sihatkan beliau insya-Allah. Wa ala hadhihi niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa birridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.